دیکھیں نا، حامد میر کی تقریر نے بنگلہ دیش اور انڈیا میں تو دھوم مچا دی، لیکن جس مسئلے کے لیے کی تھی وہ مسئلہ کدھر ہے؟ ہمیں دیش السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شوکی ٹی وی سے قاضی زیاد۔ کل پی آر اے کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، جس میں آج پورا پینل جو ہے آن لائن اور ڈیلی جنا کے دفتر آیا تھا ووٹ مانگنے کے لیے، اور اس حوالے سے مختلف جو پینل کے لوگ تھے ان کی رائے ہیں، انہوں نے اپنی رائے دی۔ شمشاد مانگڑ صاحب نے اپنی رائے دی، باقی لوگوں نے اپنی رائے دی۔ آئے ذرا سنتے ہیں۔ حالانکہ اسی انہوں نے کیا سی کہ یار سم ٹائم تمہیں بڑے ارجنٹلی ڈیسائڈ کرنا، انہوں نے کہا نہیں، اسی 24 گھنٹے پہلے سانوں جڑا بندہ دسے گا اسی نیکسٹ ڈے اس کا واک آؤٹ کرنا، ایک ایس او پی ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی رکھا ہوا سی کہ وہ 3 رکنی کمیٹی کوئی بھی ہون گے، وہ ایک چینل دے بھی نہیں ہون گے، ڈفرینٹ لوگ ہوں گے، اسی تینوں جو کم از کم 2 بندیاں کی ایک سریتی رائے دے مطابق ڈیسائڈ ہوئے، اور سم ٹائم وہ باقی لوگوں کو اس انوالو کر لیتے۔ یہ تاثر درست نہیں ہے۔ دوسرا ایک یہ تاثر سارے کچھ دوست دے رہے ہیں کہ یہ پی آر اے جی ہے، یہ مالکان دی کوئی پارٹی ہے، فاؤنڈر پینل جڑا تھا۔ اچھا، میں تھوڑی جی معذرت اس واسطے کراں گا کہ میرا جنگ گروپ نال تعلق ہے، جیو میں کام کر رہا ہوں، لیکن ساڈا کیریئر تواڈے سامنے تکے کھاندے اسی کو 15 ادارے پکتا کے تک پہنچا۔ جیو بھی میں ایک باری چھوڑے یار وائے چلا گیا سا، پھر ہوں سیکنڈ ٹائم میرا یہ مننا ہے سر کہ 2 جڑے بڑے ادارے سن، جنگ، نوائے واقعہ، تیسرا ڈان ہوتا سی، انہوں نے جرنلسٹ کیونکہ 15 20 25 30 سال ہی بیٹتے ہوتے سن، تو سینیارٹی کی بنیاد پہ انہوں کی بہت زیادہ کمان ہوتی سی۔ مثلاً ایک کرائم رپورٹر کے سامنے جڑے بندے اے ایس پی آئے، وہ ڈی آئی جی ہو کے ریٹائر ہو گئے، انہیں میں سے کوئی آئی جی بھی لگ گیا، تو اس کی کمانڈ نیچرلی زیادہ ہوگی۔ ان کا جو بندہ کشمیر کا اب جو سلطان سکندر صاحب کر رہے ہوں گے، وہ میں ہوں شروع کرا، میری تو نہیں ہو سکتی۔ ڈان میں جو خلیق یعنی انرجی پچھلے 20 سال سے کر رہا ہے، تو مجھے 20 سال کا مارجن تو نہیں طے ہو سکتا، تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہوتا تھا۔ اسی طرح کا ایک پارلیمانی رپورٹنگ میں بھی ہے۔ نہیں دیکھیں، میری جو سفارشات ہیں یا گزارشات ہیں، میری جو عرض ہے وہ یہ ہے، مثال کے طور پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو آپ کا ہو سکتا ہے، میرا ہو سکتا ہے۔ مثلاً کوئی بندہ فوج کے خلاف ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی پرو فوج ہے، ہم پسند کرتے ہیں۔ حامد میر کا اپنا پروگرام ہے، ابھی جو آپ نے کرنا ہے آپ کیپٹل ٹاک پہ کریں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، آپ 50 پریس کلب کے بندے کھڑے کر کے آپ فوج پہ چڑھ دوڑے، تو یہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ اب وہاں جو سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ سارے فوج کے خلاف نہیں تھے۔ اب میں اپنی صحافی برادری سے یہ کویشچن کروں، کہاں ہے اسد طور کا معاملہ کہاں ہے؟ کسی نے نہیں دوبارہ نہیں۔ اب میری عرض یہ دیکھیں نا، حامد میر کی تقریر نے بنگلہ دیش اور انڈیا میں تو دھوم مچا دی، لیکن جس مسئلے کے لیے کی تھی وہ مسئلہ کدھر ہے؟ ہمیں دیش دیا نا کھڑا کر کے۔ حامد میر بے شک اپنا موقف، بے شک فوج کو گالیاں دے، کیپٹل ٹی وی پہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھیں جی، میں نے آئی پی کے خلاف آج پروگرام کیا، اپنے ٹی وی پہ پروگرام کیا، 10 صحافی آپ کو نہیں بیچا ہے، اپنے کھڑا ہو کے کیا۔ میں نے فوج کو گالیاں دینی ہے، میں جناح کے دفتر کے اوپر چڑھ کے گالیاں دوں؟ یار میں عزیز الوی مظہر برلاس کے ساتھ کھڑا کر کے میں ان کو کیوں بیچوں؟ تو یہی آپ پی آر اے، یہی آپ سے گزارش ہے کہ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی آپ کا وہاں پہ احتجاج جاری ہے، تو یار مجھ سے پوچھو کہ بھائی تو کی کس چکر چاہیں، یہ نہ ہوئے نا تسی کھڑے ہوئے تسی کو یار مانگڑ ساڑا سینئر پائی ہے نو جی مائک پتہ لگے میں سارے دا ہی بیچ کے سودا کر کے ہو جا رہے ہیں، تو مینو انڈیا تو بھی ڈالر آ گئے نے، یو ایس اے تو بھی آ گئے نے، بنگلہ دیش تو بھی آ گئے نے، خواجے اور ہاتھ لا دیکھ رہے ہیں یار پی آر اے دا میں سیکٹری سا بیچ منو ہے گیا۔ میری یہ گزارشات نے بشیر صاحب دیکھو اسی ہیں ورکر لوگ، بولو بیچے گا تو اسی کھڑے ہو کوئی تکلیف ہوئے گی اسی حاضر ہیں۔ کوئی بندہ آ کے الوی صاحب نے میں کیا، کوئی بندہ آ کے مثلا اسلم خان صاحب نے ساڑھے سینئر میں، میرا بھائی سینئر ہے، کوئی آ کے تمہیں کہنا تھوڑے احتجاج میں نے تقریر کرنی ہے، بھائی اسے پوچھے کس ایشو پہ؟ آپ کی بات 100% درست ہے، اور اس میں کوئی امپریشن بالکل غلط ہے۔ ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ چاہے نیشنل پریس کلب اسلام آباد ہو، چاہے آر آئی یو جے ہو، چاہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہو، اور پاکستان فیڈرل یونینسٹ کے 2-3 دھڑے ہیں اور مختلف دھڑے بھی، آپ دیکھیں کہ یہ پی ایف یو جے دستور کے مرکزی عہدیدار ہیں، اور ہم پی ایف یو جے دوسرے افسر بٹ گروپ صاحب کے ساتھ ہیں، اور بھی لوگ ہیں۔ یہ ایک تو امپریشن قطعی طور پر غلط ہے کہ پریس کلب، پی ایف یو جے، آر آئی یو جے خدا نخواستہ فوج کے خلاف ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ایک بات ٹھیک ہے، ایک بات سن لیں، اگر کسی نے کوئی کوشش کی، دوسری بات وہ جو پروٹیسٹ تھا، وہ پروٹیسٹ مانگڑ صاحب خالصتاً
खालिसतन वो प्रोटेस्ट जो था वो इस हवाले से था कि किसी पे तशद्दुद, किसी पे हो व्हाट्सएवर, उसका क्या नाम है, ABCDEFGH जो भी किसी का नाम है, जिस पे तशद्दुद हो, तशद्दुद का कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। और ये तशद्दुद नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊँ, रात को मेरा दोस्त बात कर कह रहा जी इधर अभी नवाज शरीफ साहब आजकल बाहर इसलिए नहीं निकल रहे कि वहाँ का जो लंदन का कानून है वो इजाज़त देता है कि 4 मीटर के फासले से बेशक मुंह पे गालियाँ दें, उस बंदे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, हाथ नहीं लगा सकते, टच नहीं कर सकते। तो भाई आप जो अगर किसी को किसी से इतराज़ था तो उनको मारे नहीं, आप उनसे बात करें, उनको इन्वेस्टिगेशन करें। ये सिर्फ एहतजाज था। उस पर अगर किसी ने कोई राय अपनी गलत की है, कोई बात की है, तो वो कतई तौर पर PFUJ, RIUJ या नेशनल प्रेस क्लब का नैरेटिव नहीं है, हरगिज़ नहीं है। वो उस बंदे की ज़ाती राय है और उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आपने बात की ना सर, ये वॉकआउट मैं क्लियर कर दूँ, देखें साबिक बॉडी में जो काम सही हुए हैं उन्हें सही कहें, जो गलत हुए हैं उन्हें गलत कहें, हर बंदे का अपना राइट है। लेकिन देखें वॉकआउट का ये एक बहुत बड़ा जो है ये साइन होता है कि सहाफ़ी जो हैं वो एहतजाज पे हैं, और सबसे बड़ा इदारा है पार्लियामेंट हाउस। जब तक आप किसी वाक़े की तहकीकात नहीं करते, बग़ैर तहकीक के अगर आप वॉकआउट कर लेते हैं और कल आप गलत साबित हो जाते हैं, तो फिर सुख की पूरी सहाफ़ती बरादरी की भी होगी और PRA की भी होगी। तो ये इसलिए किया गया था कि जहाँ पे भी, चाहे वो सिंध में हो रहा है या पंजाब का कोई इशू है, सरहद का है, बलूचिस्तान का है, आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान के सहाफ़ियों का इशू है, जब तक वहाँ का प्रेस क्लब इस हवाले से जो है वो इक़दाम नहीं उठाता, उस वक्त तक हम कोई इक़दाम यहाँ से नहीं उठा सकते। और इसके लिए एक बाकायदा जो है वो एक 3 रुकनी कमेटी थी। वो 3 रुकनी कमेटी जो है उसने तमाम चीज़ों की तहकीकात करनी थी, वहाँ के जो लोकल सहाफ़ी थे उनसे रब्ता करना था, उसके बाद वॉकआउट करना था। तो इसलिए वो जो 24 घंटे का टाइम दिया गया था उस वक्त, उसकी बुनियादी वजह ये थी। मतलब ये एक बात क्लियर है। अब हम मिसाल के तौर पे कोई बंदा किसी का ज़ाती झगड़ा हो जाता है और वो बाद में ये कहते हैं कि आज़ादी सहाफ़त पे हमला हो गया, तो ये आज़ादी सहाफ़त नहीं होती। अगर उसके ऊपर हम सारे वॉकआउट कर जाते हैं, जी हमारे ये भाईजान जानने वाले थे, वॉकआउट कर जाते हैं, बाद में पता लगता है तो जनाब कोई मंजी पीढ़ी दरौड़ा सी, तो फिर सुबकी तो हमारी हो गई ना। तो ये इसके लिए ये ज़रूरी है कि आदि में ये हुआ क्योंकि मैं जब PRA बनी ना, उस वक्त उसका कोई वो नहीं था कि वॉकआउट का कोई सिस्टम नहीं था। आप गेट पे किसी को रोक लिया ना कि मेरे पास कार्ड नहीं है, तो आके वॉकआउट करो जी, मुझे रोक लिया सिक्योरिटी वालों ने। जनवन आए 4 बंदे, अंदर से लोगों को उठा के बाहर लिया। उसके लिए फिर ये किया गया कि मरहूम अरशद वही चौधरी साहब की सरबराही में एक 3 रुकनी कमेटी बनाई गई जो डिसाइड करती थी। हमने ये किया कि अगर वॉकआउट करना है लोकल किसी, तो प्रेस क्लब से रिटर्न आएगा हमें कि यार ये इशू है इस बंदे के साथ, वाकई ज़्यादती हुई है। और इस तरह फिर जब लाहौर, कराची या किसी और जगह या अंदरूनी सिंध कोई वाक़या होता था, तो हम देखते थे पहले कि वो बाकायदा वहाँ पे वॉकआउट हुआ है सिंध असम्बली से, तो फिर हम लोग यहाँ उसके लिए वॉकआउट करते हैं उसी दिन। नहीं, मुझे इस बात में लेकिन मांगर साहब की बात कर रही है, मांगर साहब ने जो सजेशन दी है, क्योंकि ये एक अमूमी तासुर, इसका मतलब है कि मौजूद है। तो मेरा ये ख्याल है कि अब अगर दोस्त जो हैं ये तजावीज़ देंगे, मशवरे देंगे, तो उसको कंसीडर करेंगी अगली बॉडी यकीनी तौर पे, और इसको कंसीडर करना चाहिए कि एक जैसा जो है वो सलूक होना चाहिए सारे इदारों के साथ। जी आप कुछ फरमा रहे थे जनाब। जी सर जी, मैं एक गुजारिश ये कर रहा था, बहुत शुक्रिया सर। मैं कह रहा था दूसरा ਜਿਹੜਾ पैनल है ना, साढ़े भाई ने, दोस्त ने, तो साढ़े नाल पेपर वापस आने के दिन तक राबते सन मुतफिका पैनल बनाने के बारे नहीं बन सकिया। मांगड़ साहब मुतफिका पैनल बनाने से तैयार सन, नहीं बन सकिया, कोई नहीं। भाई ने इलैक्शन जमहूरी प्रोसैस है, तो जिसनों वोट मिलने अगे आ जाएगा, कल तो बाद असीं फिर पाई इलैक्शन सिर्फ 4 बजे तक, 4 बजे तो बाद ये पैनल खत्म ने, असीं सारे एक हाँ। तो लेकिन अगर कोई पैनल आके तुहानूं ये कहे ना कि फलाना पैनल मालकान दा, ते गल कोई साडा इख्तलाफ उहदे ते होया है, पैनल इस वजह तो लैदा बने ने। कोई बंदा, एक बंदा कह के गया होवे कि जी मेरा नजरियाती इख्तलाफ है फाउंडर पैनल में जा रहे हैं, मैं उसको सलूट करूँगा, ठीक है, सादी बात। बाकी आपकी जो बात है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और सर आंखों पे, और बेहतरी की गुंजाइश है इसमें, और ये बेहतरी इंशाल्लाह आप देखेंगे इसी तरह आएगी जब मुकम्मल मुकाबले की फ़िज़ा, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ये बहुत अच्छा हो रहा है जो हो रहा है। इसके बाद ज़्यादा तने हुए रस्से पे बॉडी भी चलेगी, और
अपने राय रास्त पे रहेगी और अगर जो खराबी इंशाल्लाह दूर होगी उससे ही कहते। लेकिन जो अभी इलेक्शन में तासर दिया जा रहा है ना कि एक कोई पैनल मालकान का है, ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि 24 तारीख तक बल्कि 25 तारीख तक साडा पैनल मुतफिका होने का चांस सी, किसी बंदे का उस टाइम ये नहीं सी, उस टाइम ये सी कि फलाना ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਵੇ फलाना फलाने ਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਜਾ क्लियर होगी ना ये गल मतलब यहाँ की आदत है थोड़ी बात उसे खत्म करो फिर एक आदत मेरी सवाल होगी मेरी वीडियो का देखो ना में सर्कुलेशन का कोई है प्रॉब्लम और ना में बिजनेस का और अच्छा सा तरफा लाई तरफा लगा हमारा जो एडिटर पर बैठा ना वो तुम्हारी तरफा कम करेगा और तुम जितनी दफा कम करे ना पहली दिन इधर आके ले लिया करें तो कोई गल नहीं उसने लेकिन मैं इतने आया जनाब चीफ रिपोर्टिंग कर गया था उसने मैं बताया साहब और पर विजिट करना विजिट कराया जब कहीं राजा साहब टेबल में कितने दिन लगी हुई है कम से कम कोई 50-60 की होगी कहने रात था मैंने 5,000 फिर मैं कहने सोफा कितने का होना है मैं थोड़ा जो काट लेना। नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। शौकी टीवी से हमें इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।